kita punya majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So kali ni siapa nak ni? Siapa nak lead? Bagi Yasin Tak. Ni baca tahlil ni. Tahlil. Oh, tahlil je. Okey. Tahlilnya ni. Tahlil kena ada matahari. Kalau matahari tak ada, tak boleh. Tak boleh lead. Kena buat siang lah. Celan. Sebab dia sekali, kalau Celan punya session bukan 15 minit, 2 jam. Itu special. Okey. So minggu ni aku lead lah. Nanti minggu lain nanti kita tengok siapa-siapa. Kan? InsyaAllah. Okey. Yang ni nampak tak? Nak pakai sendiri. Kita sendiri dah ada. Ada sendiri, tak apa. Tahlil tak ada apa. Okey. Belum macam apa kan. Okey, kalau macam tu inilah. Aku stop sharing lah ni. Kan? Sharing ya. Okey. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل وصحابتي وقرابتي والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الدهى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر اعلموا أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, enggak ada doa enggak? Cerah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
اللهم آمين صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهواء والآفات وتقضي آمين لنا بها من جميع الحاجات آمين وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات آمين وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل آمين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل آمين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل آمين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين آمين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه يا الله وما آمين صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آمين هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونؤتيها إلى هدرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آمين إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم ارزق ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم وخصوصا آمين إلى روح وخصوصا إلى روح وخصوصا آمين إلى روح المرحوم والمرحومة وفروعه آمين ومن ينتسب إليه أجمعين آمين اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضعيف اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء آمين لهم من النار آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم آمين اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم آمين اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم آمين اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم ومشائخهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الهادرين ووالديهم أم الجميع برحمة والرضوان وادخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام
Amin. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللهود إلى جناتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش Amin. مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعزائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah selesai membacakan tahlil yang kita sedekahkan kepada arwah ibu bapa kita, kepada semua keluarga-keluarga kita yang telah pergi lebih awal daripada kita, dan juga kepada kita jugalah, insya-Allah. Dan juga kepada semua kaum muslimin dan mukminat ala hayati umul amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, alhamdulillah kita dah baca dan kita niatkan kepada mereka semua. Okey, saya nak buka ni lah, nak buka kitab ni, buka gelanggang sebenarnya. Okay, buka gelanggang. Kitab yang nak baca ni lah kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Okay, kitab Fiqh Mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Mur dan juga Ali Al-Sarbaji. Jadi kitab ni dia kitab fiqh mazhab Syafi'i. Okay, mazhab Syafi'i lah. Jadi kita ni kat Malaysia ni majoriti mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i. Okay, mazhab Syafi'i. Jadi dalam saya ni, saya ni diberi tauliah untuk mengajar kat kawasan Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan hanya muamalat sahaja. Muamalat. Jadi kalau bab-bab lain tu saya tak boleh ajar. Okay. Bab muamalat saja, iaitu bab jual beli sampailah kepada sewa, sampailah kepada wakaf, wasiat dan juga kepada faraid. Jadi kitab ni memang dia recommend oleh inilah Mufti Negeri Sembilan lah, Mufti Negeri Sembilan. Okay, Mufti Negeri Sembilan dan yang saya nak baca ni adalah bab 5. Okey, bab ni bukan bab 5, ni jilid 5. Jilid 5 kitab fiqh yang menghuraikan bab wakaf, wasiat dan faraid. Okay, wakaf, wasiat dan faraid. So sekarang ni nak tanya kepada Cilan ni apa semua. Kita nak baca bab mana dulu? Wakaf ke? Wasiat ke? Faraid? Mana-mana boleh. Yang mana yang kita nak ni? Nak fokuskan dulu. Up to you. Angah dah tak ada
Angah. Mana dia? Dah hilang. dia pergi satu lagi lah tu. Kan dia ada dua tu. Dua majlis. Okey, kalau macam tu, okey. Kita baca ni lah. Bab faraid lah, bab faraid. Okey. Ilmu faraid ilmu faraid ni sebenarnya bab 21. Okey, kita baca sekejap-sekejap je Cik Lan. Nanti Boleh kalau putus tadi. okey, ni Angah nak baca bab ilmu faraid. Setuju ke tak? Angah. Sekejap. Nak buka kitab. Buka tingkap. Dia nak buka kitab. Buka kitab. Dah ada kitab ni? Bukan handphone lain. Sekejap. Ada kitab belum? Nak buka ni, sabar sekejap. Ada Kalau kitab kita ni? pakai link yang sama, nanti kan dia kacau. Tak, buka handphone ke buka kitab? Yang ni tak boleh, tak ada kitab. Okey, teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, pertama sekali kita akan masuk bab ilmu faraid. Ilmu faraid ni memang satu ilmu yang sangat-sangat sangat-sangat orang Islam banyak dah tak tahu dah. Sama termasuk saya juga. Okey, sebab sekarang ni saya dalam proses bab faraid ni memang saya tengah dalam proses belajar lagi. Okey, jadi kita sama-sama berdiskusi lah. Okey, kalau bab jual beli tu, bab sewaan tu, bab apa semua tu, okey, dalam otak je. Faraid ni selalunya payah sikit lah, payah sikit. Okey, definisi ilmu faraid ilmu bermaksud mengetahui keadaan sebenar sesuatu perkara. Okay, ilmu juga didefinisikan sebagai hukum akal yang pasti dan bersesuaian dengan realiti. Ia juga didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang ditulis atau kemahiran yang tinggi. Itu ilmu. Sementara faraid, apa dia faraid? Okay. Alif, lam, fa, ra, alif, okay, hamzah, dot, kan? Faraid. Pula adalah kata jamak. Okay, jamak plural plural bagi faridah. Faridah. Kalau siapa-siapa nama Faridah tu, Faridah lah ni. Faridah, kan? Cik Lan yang awet dulu Faridah ke? Terkantut. Mana dia tahu lah dah pecah lubang lah. Faridah kan? Kan Faridah macam ada dulu kan? Bermaksud sesuatu yang diwajibkan. Faridah, fardu kan? Faridah tu sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang ditetapkan. Maksudnya faridah kan, fardu kan, wajib kan. Ini kerana dalam faraid terdapat pembahagian-pembahagian yang ditetapkan oleh syarak. Okey, faraid lah. Ini faraid. Faraid dalam segi bahasa, dalam bahasa pula macam mana? Kita tadi dalam dari segi itu kan, dari segi bahasa ialah ketetapan. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, okey, fanisfu ma faradtum. Apa nisfu tu, apa nisfu? Siapa tahu nisfu? Amat nisfu dia. Amat nisfu tu sebenarnya dia tu amat sebelah. Amat separuh. Okey. Maksudnya nisfu tu separuh. Kan? Sebab tu nisfu Syaban. Kan? Maksudnya dia bulan tu dia separuh. Amat nisfu tu amat separuh. Okey. Nisfu tu okey, fanisfu maka mereka berhak mendapat separuh daripada ma faradtum, daripada mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Ini surah Al-Baqarah ayat 137. Itu contohnya. Okey, contohnya kenapa faraid tu ialah ketetapan. Ketetapan dia dapat separuh. Okey, fanisfu separuh. Separuh. Faraid menurut syarak pula. Menurut syarak pula ialah bahagian yang ditetapkan oleh syarak kepada pewaris. Tu. Faraid menurut syarak adalah bahagian yang ditetapkan oleh syarak kepada pewaris. Okey. Ilmu faraid daripada segi syarak pula. Okey.
Ilmu faraid dari segi syarak pula bermaksud pengetahuan mendalam tentang pusaka dan ilmu kira-kira. Ilmu matematik. Ilmu matematik yang membolehkan kita mengetahui bahagian pusaka yang berhak diterima oleh orang-orang yang berhak. Sebab tu dia parah sikit orang nak belajar. Sebab apa? Matematik. Sebab tu kalau orang kadang-kadang tu bila bab matematik je, aduh tolong dia tak nak belajar kan. Sebab matematik. Kan? Dia kalau baca boleh, nombor dia tak boleh. Okay. Dalam definisi lain Dia tahu kira sampai 4 je. 4. 1, 2, 3, 4. Bini lah. Aduh. Angah senyum lain macam tu Angah. Senyum lain macam. Kan? Ni Ha? itu dah masuk bab lain tu. Itu bab lain. Itu bab munakahat. Nakahat tu. Itu munakahat saya tak boleh ajar. Itu Angah kena ajar. Bab munakahat. Saya buat muamalat je. Muamalat boleh. Tak dapat tauliah. Okey. Ilmu faraid juga disebut sebagai ilmu mawaris. Dia kadang dipanggil mawaris. Okey, mawaris. Kata jamak bagi jamak bagi miras. Okey, kata jamak bagi miras yang juga disebut sebagai turas. Miras atau turas. Okey. Okey, ia adalah kata nama bagi harta pusaka yang diwarisi daripada si mati. Contoh yang terdapat dalam firman Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi mirasul samawati wal ard. Bagi Allah lah jua hak milik segala miras, warisan langit dan bumi. Okey. Sudah pasti pewaris akan menerima hak milik harta bagi menggantikan si mati. Yang itulah. Ini adalah dia punya introduction dia. Okay, introduction lah. Okay. Boleh follow sampai sini. Boleh follow Okay, cantik. Boleh. Okay, sekarang ni kita sambung lagi. Pusaka disyariatkan. Okay, tajuknya. Hukum pusaka telah disyariatkan dalam Islam. Ia telah disahkan oleh Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama'. Okay, orang-orang yang mengingkari pensyariatan hukum pusaka adalah kafir dan keluar daripada Islam. Okay, Allah berfirman, okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna wal nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wa aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Maksud dia, orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat. Orang-orang perempuan juga ada bahagian daripada peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat. Sama ada sedikit ataupun banyak daripada harta yang ditinggalkan. Itu mengikut bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nisa ayat 7. Jadi orang lelaki dalam ayat ini dikatakan orang lelaki ada bahagian dia, orang perempuan ada bahagian dia. Yang ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ayat-ayat berkenaan pusaka di dalam Al-Quran jelas mengesahkan pusaka disyariatkan. Begitu juga hadis-hadis Nabi berkenaan tajuk ini, antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hikul faraida bi ahliha fama baqiya wa huwa li awla rajulin zakari.
Serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah ia kepada waris lelaki yang terdekat. Riwayat Bukhari. Okay, dalam kitab faraid, bab perolehan pusaka seorang anak daripada bapa dan ibunya. Okay. Ni ya. Okey, lagi kita baca lagi. Ini lagi satu ini lagi, ini sedap ni, ini sedap. Ini sedap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Tapi ini bukannya hadis kot, ini bukan hadis. Ta'allamul faraid. Ta'allamu faraid. Maksudnya pelajarilah ilmu faraid. Wa'allamu an-nas. Wa'allamu hannas, dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Dia suruh kita belajar, ajarkan pula kepada orang lain. Ini ada ni. Okey. Ta'lamu faraid wa'allamu hannas. Okey. Di samping itu para ulama bersepakat mengatakan pusaka disyariatkan dan tiada seorang pun orang Islam menafikannya. Okey. Okey. So maksudnya dalam syariat memang dalam Al-Quran surah An-Nisa surah An-Nisa ayat 7. Okey. Dia beritahu lelaki ada bahagian dia, wanita ada bahagian dia. Okey. Dan kalau ada yang ada bakinya, itu maksudnya dia kena ada bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Okey. Lepas tu ada hadis juga berkatakan bahawa sebahagian serahkanlah, disuruh serahkan. Maksudnya dia perintah atau perintah. Al-hikku. Al-hikku. Maksudnya satu perintah. Bukannya cakap dia bukan disuruh serahkan. Serahkan. Maksudnya kata amar. Kata amar tu perintah. So maksudnya kena menyerahkan. So lepas tu dalam ni kata ta'lamul faraid wa'allamu hannas. Belajarlah ilmu faraid ni dan ajarlah kepada orang lain. Maksudnya kita kena ajar kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita kena ajarlah tentang ilmu ni. Okey. Sekarang ni macam-macam kan. Sekarang ni dah zaman moden ni kan ni. Kadang-kadang diorang pun tak nak ikut kan. Jadi kita kena ajarlah. Okey. Kedudukan ilmu faraid dalam Islam. Dalam syariat Islam, kedudukan hukum-hukum berkaitan harta pusaka amat jelas. Ini kerana hukum-hukum ini mengambil bahagian yang besar dalam sistem harta Islam. Tambahan pula, kebanyakan hukum-hukum faraid didatangkan menerusi Quran. Okay? Sebahagian ulama berkata ilmu faraid adalah ilmu yang paling mulia. Maksud mereka ialah ilmu yang paling utama selepas ilmu asas agama, tauhid dan ilmu berkaitan akidah Islam. Maksudnya tauhid, akidah, asas agama, lepas tu yang paling mulia sekali faraid. Faraid. Galakkan mempelajari ilmu faraid dan mengajarnya. Ni kita baca ni. Nabi SAW memberi perangsang. Memberi perangsang dan galakkan kepada umat Islam agar mempelajari ilmu pusaka. Di samping itu baginda SAW juga memberi amaran agar umat Islam tidak mengabaikan ilmu ini. Dia bersabda. Ini sabda Nabi Pelajarilah ilmu faraid. Ni tadi tu. Ta'lamul faraid wa'allamul hannas, dan ajarlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang akan mati. Sesungguhnya ilmu ini juga akan diangkat dan akan berlaku kacau bilau. Sehingga apabila dua orang bertelengkah kerana harta pusaka, mereka tidak dapat menemui sesiapa yang boleh menyelesaikan kes mereka. Kan banyak kes sekarang ni. Banyak kes sekarang ni yang tak boleh selesai sebab tak ada ilmu lah. Tak ada ilmu. Okay. Yang hari tu ada baru je TV9 interview. Berapa bilion? 70 bilion harta pusaka tak dituntut.
70 bilion. 7,000 juta. 70 bilion berapa? Itu mana dekat Malaysia ke dekat Malaysia. luar tu? Malaysia. Kat Malaysia. 70 bilion. Total yang tak dituntut dekat 90 bilion. Okay. Tapi 70 bilion tu Islam, orang Islamnya. 70 bilion, 1 bilion 1,000 juta. Betul tak? Betul ke tu? 1,000 juta. 1 bilion berapa juta? Ha, 7,000 lah. 7,000. Saja test je. Okey. 7,000 juta ringgit. Ha. Yang tak dituntut. Okey, maksudnya kita punya masyarakat kita masih lagi banyak ketinggalan ni. So maksudnya jadi harta tak produktif lah. Kan, harta tak produktif. Okey. Okey, dalam sebuah hadis yang lain pula, okey, Nabi SAW bersabda, okey, pelajarilah ilmu faraid, ta'lamu faraid, okey, kerana sesungguhnya ia sebahagian daripada agama kamu. Sesungguhnya ialah separuh ilmu dan ia adalah ilmu yang pertama akan dicabut daripada umatku. Maksudnya ilmu ni dah yang akan ditarik. Pertama-tama sekali ditarik ilmu faraid. Ilmu faraid yang akan cuba ceklah hadis ni. Ngah, cuba cek. Hadis ni memang betul lah. Okay. Ilmu faraid ni kebanyakan orang tak tahu. Okay. Kebanyakannya orang tak tahu. Jadi ilmu pertama yang akan dicabut adalah ilmu faraid. Ilmu faraid disebut sebagai separuh ilmu kerana manusia ini terbagi kepada dua keadaan, iaitu dalam keadaan hidup dan keadaan mati. Okay. Kita ni dua keadaan, hidup dan mati. Keadaan hidup berkaitan dengan sembahyang, zakat dan sebagainya. Okay. Itu hidup. Sementara keadaan mati pula berkaitan dengan pusaka, wasiat dan sebagainya. So maksudnya dia separuh lah. Separuh ilmu kita pasal kehidupan kita, sembahyang kan, solat, kita apa? Puasa apa semua itu ilmu hidup. Ni ilmu separuh lagi, ilmu mati lah, ilmu mati. Okay, dah 8.52 rasanya dah cukup kot kita baca sampai sini. Nanti kita sambung lagi lah. Okay, so ada apa-apa nak bincang bab ni? Ini berapa bulan? 19. Jadi baru berapa persen ni daripada bab tu? baru 1, 2, 3 Bau sikit, bau surface je kan. Bau. Kenalan. Oh, 3 muka surat. Gitu, kan? Selalunya kan, Cilan, kalau Denny baca dekat surau, untuk satu kitab ni selalunya setahun. Oh. Makan tahun lah. Satu kitab. Makan tahun. Okay, kalau setiap minggu ni insyaAllah lah, boleh habis. Kalau setiap minggu dia jadi 6 bulan. Setiap minggu jadi 6 bulan. Okay. Makan tahun lah untuk baca satu kitab. Makan tahun lah. Ini pun sejam dah, makin buntut. Ini tak sampai sejam ni. Tadi kita baca tahlil sampai dekat 8.30. Ini setengah jam je tak sampai. So yang tadi tu berapa page semuanya? Berapa page? 3 muka surat. Oh, 3 muka surat. So untuk next step, okay, yang Denny dah baca tadi tu, Denny scan, lepas tu email. Oh, okay. Jadi kita boleh refer balik. Lepas tu untuk next one, bukan email lah, WhatsApp lah. Untuk next session. Next session kena beli buku. Lepas tu Angah nak baca, lepas tu Cik Lan nak baca. Kita pas next session. Katalah kita set tiga muka surat. Denny scan dulu, lepas tu WhatsApp. Jadi kita baca dulu sebelum kita dengar. Then at least kalau ada persoalan nak tanya tu, kita boleh ada soal jawab. Tadi ingatkan nak suruh Cik Lan baca 3 muka surat. Mana ada benda tu. Angah, kau beli Angah. Nanti hantar ni. Beli ni. Memang nak beli pun. Beli ni. Ini kitab ni.
Tak nampak eh? Tak, maksudnya sebelum katalah malam ni nak go through another 3 pages kan. Siang tadi Denny scan siap-siap 3 pages tu bagi dulu kat kita orang. Dan kita baca kan. Tu bila Denny bagi briefing, then kalau bila kita baca kita tak faham, boleh kita tanya lagi detail. Okey, boleh. Ingatkan nak suruh beli kitab lagi cantik. Kita boleh conteng dalam tu, boleh tulis kan. Baru RM9.80 cicilan. Tak, at least benda tu maknanya boleh refer balik anytime, duduk dalam handphone kan. Okey, boleh. Alright. Okey. Okey, tak apa. Yang bagi yang tu nanti kita insya-Allah dia akan buatlah, dia scan. Okey. Ada apa ni nak selain daripada tu, ini bab muamalat. Okey, insya-Allah boleh dibincanglah. Bab lain munakahat tak boleh. Bab munakahat tak berani telefon Han ada tu. Apa salahnya munakahat? Ilmu kan? Kena semua Pakai tahu. ilmu je. Ilmu. Ilmu Tapi selalunya ayat power. Tapi ilmu kena diamalkan. Tak, at least kalau betul nak buat pun buat cara yang betul. Betul. Kahan lagi tam satu bagus tu. Macam tu kan. Itu lain macam tu. Lain macam tu. Okeylah, okey. Dah pukul 9 ni. Kita dah boleh lah pukul. Okey, kita tutup pagi kita ini. Belum makan lagi ni. Dia punya persoalan ada brand ke? Okey, kita tutup pagi kita ni dengan tasbih kifarah dan surah Ma'as. Subhanakallah la anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah minggu depan kita teruskanlah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah minggu depan.